Hello, my voice is audible? Yes, sir. Okay, we will wait for 2 minutes and then we will continue. Okay. So good morning to one and all. Yesterday what we have seen? Can anybody know yesterday what we seen? Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. What we seen yesterday? We have seen a very important concept that is nothing but the first of all we Current have seen correct. We source. have seen the current source and then we have seen how to convert the voltage source into the current source and then current source to the voltage source. Okay. Now today we are going to see another important point that is nothing but the what is the concept of open circuit and what is the concept of short circuit. Okay, because this is the on this particular point many of the time MCQ has been asked, that is on the basic of the concepts of the open circuit and the concept of the short circuit. Okay, name itself, if you can understand open circuit, there is a no difficulty for understanding the short circuit, because whenever you are entering into the second year, third year, final year, and whenever you are going to perform the practicals, that time you require this concept, that is open circuit and a short circuit. Okay, because we have to take lot of care when we are dealing with the practical, that whether that what I can say, that circuit should not be open or that circuit should not be short. Okay, so that's why as per the due to the basics, it is included in the chapter number first. Okay, so we will deal with the now concept of open circuit. So what is that open circuit? As the name itself indicate that the circuit is open. Okay, what the name itself indicate, that the circuit is open. Now how that circuit is open, now here I will show you. Now see, this is our a simple circuit. Okay, which consists of a voltage source V and a resistance R1, R2 and R3 ohm. Okay, now here from this circuit current is flowing, which is shown by the arrow direction. But now see second figure मध्ये बघा. See second figure. In the second figure what happened? In the second figure what happened? Whatever the R2 is there, But R2 resistance is there,
in that R2 there is a presence of air gap. Okay, in R2 there is a presence of air gap. So due to that, what happens? See, is current flow through that circuit? If there is a presence of air gap in any circuit, then they are asking, the question is that, is the current flow through that circuit? So answer is no. Why it is so? Because if we have to, or what they have given, current requires the closed electric path to flow. म्हणजे तुमचं सर्किट जे आहे ते कुठेही काय झालेलं नाही पाहिजे, ब्रेक झालेलं नाही पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय सांगतो तुम्हाला आता बघा, इफ आय एम हॅव्हिंग दी रेजिस्टन्स R1, R2 and R3 which is shown on the left hand side, but what happens due to some reasons or due to some damage, if I remove that R2 resistance from the circuit, and due to that removal of R2 resistance, there is a presence of air gap in that circuit. Okay, so if I will remove the R2 resistance, then what happens? Is there we consider it as the closed circuit? No. Why? Because R2 resistance is not present there. That's why we cannot consider it as the closed circuit. And if circuit is not closed, then current will not flow through that particular circuit. Okay, current will not be flow through that particular circuit. मग हे क्लोज सर्किट आहे का? नाही. मग तर त्याला नाव काय? They can called it as nothing but the open circuit. ओके, दे कॅन कॉल्ड इट एज नथिंग बट दी ओपन सर्किट. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं एखादं क्लोज सर्किट असेल किंवा जे काही तुम्ही सर्किट ड्रॉ करताय ते क्लोज्ड असेल, त्यावेळेस तिथून काय होणार आहे? ऑब्व्हियसली करंट फ्लो होणार आहे. But due to some reason, there is a presence of air gap or one of the particular component from that circuit has been removed, and if there is an air gap present there, then what happens? Current will not flow through that circuit. Why? Because a current required a closed path for the flow through that circuit. If closed path is not there, then current will not flow through that circuit. If that what happens, if current is going to flow through that circuit, that time it is called as closed circuit. But if it is not, then what we can call it is nothing but the ओपन सर्किट. म्हणजे थोडक्यात सांगतो, ओपन सर्किट म्हणजे काय? तुमच्या सर्किट मधला एखादा पार्ट कशामुळे तर रिमूव्ह झाला किंवा डॅमेज झाला तर काय होणार आहे? तिथून करंट फ्लो होणार नाही. ओके, करंट फ्लो होणार नाही म्हणजेच काय? दॅट वी कॅन कन्सिडर इट एज नथिंग बट दी ओपन सर्किट. Okay, now see in the next slide they have given, as the name implies, an open is nothing but the air gap or break in a circuit path. जसं मी तुम्हाला सांगितलं काय, हा जो काय सर्किट पाथ आहे किंवा हे जे काय सर्किट आहे तिथे काय प्रेझेन्स होणार आहे? देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ एअर गॅप इन दी सर्किट, or what you can say, break in the circuit path. Okay, when there is a break in any part of the circuit, that part is said to be open circuit. म्हणजे अशा प्रकारची ज्यावेळेस कंडिशन अचीव होईल त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल्ड इट इज नथिंग बट दी ओपन सर्किट. ओके, त्याच्या खाली काय म्हटले त्यांनी? नो करंट फ्लो थ्रू दॅट ओपन सर्किट. म्हणजे जिथं ओपन सर्किट झालेलं आहे तिथून करंट फ्लो होणार नाही. बघा एक्झाम्पल कन्सिडर करा, इथं कुठला पार्ट ओपन सर्किट आहे? हा, ह्या ह्याच्यात कुठला पार्ट ओपन सर्किट आहे? कुठला रेजिस्टन्स ओपन सर्किट आहे? विच रेजिस्टन्स इज ओपन सर्किटेड हियर? The resistance R2. Means what happened? Through that R2 there is no possibility that current will not flow through that R2 resistance. Why? Because it is open circuit. म्हणजे ज्या एक तुम्ही लक्षात काय ठेवणार, ज्यावेळेस ओपन सर्किट असेल त्यावेळेस जिथं ओपन सर्किट असेल किंवा एखादं सर्किट ओपन सर्किट असेल तिथून करंट फ्लो होणार नाही. Why? Because there is a break in that particular path, or there is a air gap in that particular path. That's why we can call it is the open circuit. म्हणूनच करंटला काय पाहिजे? क्लोज पाथ पाहिजे. पण जर ओपन असेल तर तिथून करंट फ्लो होणार नाही. Everybody got it? They have seen here.
no current flows through the open circuit. Okay, but what you can say, as you know that according to the Ohm's law, what you can say, आपण काय म्हणतो, जिथं करंट फ्लो होत नाहीये म्हणजे जिथं रेजिस्टन्स कमी असेल, ओके, तिथून काय होतंय, जास्त करंट फ्लो होतोय. आणि जिथं रेजिस्टन्स जास्त असेल तिथं काय होतंय, कमी करंट फ्लो होतोय. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट. हे तर माहिती आहे का सगळ्यांना, जिथून रेजिस्टन्स कमी Yes, sir. असेल तिथून काय होतोय, जास्त करंट फ्लो होतोय. आणि जिथं रेजिस्टन्स जास्त आहे तिथं काय होतंय, करंट कमी फ्लो होतोय. बरोबर आहे. ओपन सर्किट मध्ये काय कंडिशन याची होती, इन दी ओपन सर्किट व्हॉट हॅपन्स, in the open circuit what happens, current is not going to flow through that circuit. If current is not going to flow means what is its meaning, the circuit has infinite resistance. तिथून करंट फ्लो होत नाहीये, कसल्याच प्रकारचा करंट फ्लो होत नाहीये. म्हणजेच त्याचं मिनिंग काय, that circuit has the or that open condition has the infinite resistance. कळलेलं आहे का सगळ्यांना, इनफायनाइट रेजिस्टन्स. ओपन sir. सर्किट मध्ये इनफायनाइट रेजिस्टन्स काय म्हणतात बघा. व्हॉट इज अवर रूल, आपला रूल काय आहे, जिथं रेजिस्टन्स कमी आहे तिथून जास्त करंट फ्लो होतोय आणि जिथं रेजिस्टन्स जास्त आहे तिथून करंट कमी फ्लो होतोय. बरोबर आहे. ओपन सर्किट मध्ये काय होतंय, त्या पर्टिक्युलर ओपन झालेल्या सर्किट मधून करंटच फ्लो होत नाही. करंटच फ्लो होत नाही याचा अर्थ काय, तिथं रेजिस्टन्स किती आहे, that circuit has the infinite resistance. लक्षात ठेवा, हेच विचारता येते MCQ ला. इन दी ओपन सर्किट, ओके, अकॉर्डिंग टू दी ओहम्स लॉ, ओपन सर्किट has the dash dash resistance. What you can say, you can say it has the infinite resistance. You can say it has nothing but the infinite Resistance. Everybody got it? Yes, sir. Concept, everybody sir. got it? The concept of open circuit. म्हणजे ओपन सर्किट प्रत्येक वेळेस, आता लक्षात घ्या, प्रत्येक वेळेस ओपन सर्किट मध्ये रेजिस्टन्सच पाहिजे असं काही नाही. ओके, ज्यावेळेस आपण एसी फंडामेंटल थर्ड चॅप्टर ज्यावेळेस आपण कव्हर करू त्यावेळेस तिथे कुठले कुठले एलिमेंट येणार आहेत, इंडक्टर येणार आहे, कॅपॅसिटर येणार आहे. ओके, जर तिथं एखाद्या पर्टिक्युलर सर्किट मध्ये इंडक्टर असेल आणि तो इंडक्टर काही कारणास्तव ब्रेक झाला किंवा तो त्या सर्किट मधून खराब झाला आणि तिथं एअर गॅप तयार झाला, तर तिथं पण काय होऊ शकतं, देअर मे बी पॉसिबिलिटी दॅट दॅट सर्किट विल बी कन्सिडर्ड ॲज दी ओपन सर्किट. म्हणजे असं नाही की प्रत्येक वेळेस रेजिस्टन्सच असेल तर ओपन सर्किट कंडिशन अचीव होईल. एव्हरीबडी गॉट इट. इट शुड नॉट बी लाईक दॅट इफ रेजिस्टन्स इज देअर देन अँड देन ओनली ओपन सर्किट कंडिशन असेल. कुठलाही तुमचा एखादा सर्किट मधला पार्ट ब्रेक झाला आणि त्याच्यामुळे एअर गॅप तयार झाला त्या पर्टिक्युलर सर्किट पाथ मध्ये, तर ते सर्किट पण आपण काय करू शकतो, दॅट सर्किट वी कॅन कन्सिडर इट ॲज दी ओपन सर्किट. एव्हरीबडी गॉट इट. इट शुड नॉट बी लाईक दॅट एव्हरी टाइम रेजिस्टन्स शुड बी प्रेझेंट देअर. ओके, प्रत्येक वेळेस तिथे रेजिस्टन्सच पाहिजे असं काही नाही. ओके, सो वी कॅन गेस नाव. सी हिअर, what they are saying is that, now they are saying is that open circuit in a series circuit. Okay, this is the what I can say, this is the supplementary part of our particular concept. म्हणजे actually this is not a part related to the somewhat our regular what you can say syllabus, but you should know, because whenever we are going to solve the example we will require the this concept. Okay, now see here, this figure shows the open circuit in a series circuit. आता series circuit मी कसं काय म्हटलं, the resistance R1 R2 R3 हे series मध्ये connected आहे, त्यामुळे ह्या सर्किटला मी काय म्हणलं, I can call it as the series circuit. Okay, now आता इथं कुठला सर त्यांनी सांगितले बघा, here resistor R2 is open so that no current flow through the entire circuit. एंटायर सर्किट मधून करंट का फ्लो होणार नाही, कोण सांगू शकते का? Why they are saying is that no current flow through the entire circuit? एअर गॅप झालाय म्हणून. ओके, करेक्ट. बट सिरीज सर्किट मध्ये काय असते बघा, आपण मी काल तुम्हाला सांगितलं सिरीज आणि पॅरलल आपण कशाला म्हणतोय, बरोबर आहे. सिरीज मध्ये काय असते, रेजिस्टन्स एका मागे एक कनेक्ट असते, बरोबर आहे.
त्याच्यामुळे काय होतंय, त्या करंटला फ्लो होण्यासाठी किती पाथ असते, एकच पाथ असते, बरोबर आहे. आता इथं ज्यावेळेस रेजिस्टन्स R1 करंट R1 मधून फ्लो व्हायला जाईल आणि R2 हे ओपन असेल तर R3 कडे करंट जाईल का? Whether नाही. current flow through the resistance R3? No. That's why they are saying that here resistor R2 is open so that no current flow through the entire circuit. करंटच फ्लो होणार नाही त्या सर्किट मध्ये. का? कारण R1 कडे जाऊन त्याला R3 कडे यायला चान्सच नाहीये, कारण तो काय तिथं ओपन आहे. कशामुळे? बिकॉज 3 आर कनेक्टेड. रेजिस्टन्स R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सिरीज. That's why they are saying that no current is flowing. ओके, त्यांनी खाली सांगितलेत बघा, द सर्किट करंट बिकम्स झिरो. कशामुळे? कारण सर्किट पूर्ण फ्लो व्हायला त्याला चान्सच नाहीये. जर R2 जर ओपन झालाय त्याच्यामुळे त्याच्यातून काय होणार नाहीये, करंट फ्लो होणार नाही. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट? This point we need to consider whenever we are going to consider open circuit in a series circuit. ज्यावेळेस तुमचं ओपन सर्किट हे सिरीज सर्किट मध्ये असेल त्यावेळेस पूर्ण सर्किट मधून करंट फ्लो होणार नाही. नॉट अ सिंगल एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू दॅट पर्टिक्युलर सर्किट. ओके, आणि त्याच्यानंतर काय सांगतात ते, एंटायर व्होल्टेज अपियर अक्रॉस दी ओपन टर्मिनल. म्हणजे जे व्ही ची व्हॅल्यू आहे, कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू आहे, आणि ज्या R2 चे दोन टर्मिनल्स आहेत, R2 ज्या पॉइंटला कनेक्टेड आहे त्या पॉइंटला जर तुम्ही व्होल्ट मीटर लावून व्होल्टेजची व्हॅल्यू चेक केली तर जी कॅपिटल व्ही ची व्हॅल्यू आहे तीच त्या काय मिळणार आहे, त्या दोन टर्मिनलला तुम्हाला व्हॅल्यू मिळणार आहे. ओके, जर रेजिस्टन्स R2 हा सर्किट मध्ये असता तर तुम्हाला तिथली व्हॅल्यू डिफरंट भेटली असती. ओके, पण ओपन सर्किट झाल्यामुळं whatever the voltage V is there, that will be same appear across the open circuit terminal. म्हणजे जे R2 चे टर्मिनल आहेत तिथं त्या दोन साइडला जर तुम्ही व्होल्ट मीटर लावून व्होल्टेज चेक केलं तर जे V आहे तेच तुम्हाला तिथे काय दिसणार आहे, नियर टू दी R2. बट तुम्ही पॉइंट काय लक्षात ठेवणार आहे, ओपन सर्किट इन सिरीज मध्ये no current flow through that particular entire circuit when open circuit appear in the series circuit. Okay, so this is the first open circuit in a series circuit. Now next काय असणार आहे, open circuit in the parallel circuit. आता बघा सगळ्यांनी इथं व्यवस्थित लक्ष द्या. बघा आता इथं पॅरलल सर्किट आहे, त्याच्यामध्ये 3 रेजिस्टन्स पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहेत. विच आर दॅट 3 रेजिस्टन्स? फर्स्ट रेजिस्टन्स इज R1, त्याच्यातून फ्लो होणारा करंट कुठला आहे, I1. सेकंड रेजिस्टन्स इज R2, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज I2. अँड थर्ड रेजिस्टन्स R3, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज नथिंग बट दी I3. आणि टोटल करंट I त्याची व्हॅल्यू काय, I1 प्लस I2 प्लस I3. फॉरगेट अबाउट इट, वी आर interested in concept only. Now what happens, R3 सर्किट, R3 रेजिस्टन्स होता जो सर्किट मध्ये होता तो काय झाला, ओपन सर्किट. कशामुळे? ड्यू टू दी एअर गॅप. ओके, पण R3 ओपन सर्किट झाल्यामुळे आता तिथून करंट फ्लो होईल का? हा, इफ R3 विल गेट ओपन सर्किटेड देन वेदर करंट विल फ्लो थ्रू दी R3? नो सर. बट R3 मधून फ्लो होणार नाही. पण R2 आणि R1 ला त्याचा काही इफेक्ट होईल का? नो. बिकॉज R1 आणि R2 कसे कनेक्टेड आहेत, दे आर कनेक्टेड म्हणजे बघा तुमचा जो I करंट आहे तो येणार, R1 रेजिस्टन्स मधून फ्लो होणार आणि परत कुठे जाणार, ऍज इट इज V कडे जाणार. किंवा तुम्ही R2 मधला जरी कन्सिडर केला तर तुमचा I करंट येणार, R2 मधून फ्लो होणार आणि परत तो कशाकडे जाणार, इट विल गोज टू दी V. म्हणजे पॅरलल सर्किट मध्ये काय आहे बघा, पॅरलल सर्किट मध्ये एखादा पर्टिक्युलर कंपोनंट किंवा एखादा पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स ओपन सर्किट झाला तर पर्टिक्युलर त्या रेजिस्टन्स मधूनच करंट फ्लो होणार नाही, बाकीच्या राहिलेल्या रेजिस्टन्स मधून काय होईल, करंट विल गोइंग टू फ्लो. म्हणून त्यांनी काय फक्त सांगितलंय, करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दी रेजिस्टन्स ऑफ दी R3 ब्रांच ओनली. म्हणजे करंट काय होणार आहे, फक्त R3 मधून फ्लो होणार नाही,
बाकीच्या R1 आणि R2 मधून करंट विल गोइंग टू फ्लो. Everybody got it this? Everybody Yes. got it? What is difference between series circuit and parallel circuit? Series circuit मध्ये काय होतं बघा, इकडं तुम्हाला अजून एकदा दाखवतो. व्हॉट हॅपन्स इन सिरीज सर्किट. हे सिरीज सर्किट बघा. इथं काय होतं, R1, R2, R3 दे आर कनेक्टेड इन सिरीज. दॅट्स वाय व्हॉट हॅपन, R1 मधून करंट आला पण त्याला R2 मधून जायला चान्सच नव्हता, कारण दॅट R2 इज ओपन सर्किटेड. बट that case is not happened in the open circuit in the parallel, because if what happen, if current will came from this total current I, then what happen, it may have the chances to flow through the R1 and R2 because they are not open circuited, because they are connected in the parallel. ओके, तिथं जसं होतं तसं पॅरलल सर्किट मध्ये होणार नाही. जो पॅरलल सर्किट कंप्लीट होईल त्यातून ऑब्विसली करंट काय होणार आहे, फ्लो होणार आहे. एव्हरीबडी गॉट दिस कन्सेप्ट? Yes, sir. सगळ्याला कळलेला आहे का हा कन्सेप्ट? दॅट इज ओपन सर्किट इन सिरीज सर्किट अँड ओपन सर्किट इन दी पॅरलल सर्किट. ओके, नाव सी, त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे आणि त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आपल्याला करंट कसा फ्लो होते. बघा, मी जसं सांगितलं तसं दिस फिगर शोज दी पॅरलल सर्किट. हिअर व्हॉट हॅपन्स, रेजिस्टन्स R3 गेट्स ओपन. सो व्हॉट हॅपन, नो करंट फ्लो थ्रू दी ब्रांच रेजिस्टन्स R3, but current can flow through the remaining branches. Which are that remaining branches? That is R1 and R2. Okay, that is R1 and R2. Everybody got it this? Everybody, open Yes, circuit in yes, series sir. circuit and open circuit in the parallel सर्किट. म्हणजे ज्यावेळेस बघा आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय, आता तुम्हाला काय असणार आहे, एक्झाम्पल मध्ये शक्यतो एक्झाम्पल मध्ये ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किटचं एक्झाम्पल असं नसतं. ओके, पण ज्या वेळेस तुम्ही whenever you are entering into the second year or whenever you are entering into the next year, what I can say third year final year, there whenever you are going to perform the practical, that time purposefully what we have to do, we have to remove some part of the circuit from that particular some part of the different component we have to remove from that particular circuit, and then we have to take the reading. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही पुढच्या क्लासमध्ये जाल सेकंड इयर थर्ड इयर मध्ये, त्यावेळेस आपल्याला पर्पजफुली असे काही काही कंडिशन आहेत की त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, तो पर्टिक्युलर पार्ट त्या सर्किट मधून एक्सट्रॅक्ट करायचा आहे, काढायचा आहे, तिथं ओपन सर्किट करायचं आहे, अँड व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू टेक दी रिडिंग. त्यावेळेस आपल्याला रिडिंग घ्यायचे आहेत, म्हणजे तो पार्ट सर्किट मध्ये असताना रिडिंग घ्यायचे आणि तो पार्ट सर्किट मध्ये नसताना ज्यावेळेस ओपन सर्किट होईल त्यावेळेस आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू टेक दी रिडिंग. Everybody got it? So this concept is, although it is what I can say introduced in your syllabus, but this concept is having the very good reference in your नेक्स्ट क्लास स्टडी. ओके, कारण त्यावेळेस बघा, त्यावेळेस ज्यावेळेस तुम्ही तिथं सेकंड इयर मध्ये जाल त्यावेळेस ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट तुम्हाला कळलं पाहिजे, कुठला पार्ट ओपन सर्किट आहे कुठला पार्ट शॉर्ट सर्किट आहे तुम्हाला लगेच कळलं पाहिजे. ओके, कारण तिथून पुढे आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू गो फॉर दी एक्सपेरिमेंट. सगळ्यांना कळलंय का दी कन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट अँड शॉर्ट सर्किट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. now Yes, the next part, that is nothing but the concept of short circuit. ओके, आता बऱ्याचशा वेळा सगळ्यांनी हे ऐकलं असेल पहा, काय म्हणतो त्याला, जर तुम्ही बघितलंय का नाही माहित नाही, आपल्या इथं जे ट्रान्समिशन लाईन असतात घराबाहेर, ओके, किंवा आपला जो डीपी असतो, बरोबर आहे, तिथे जर स्पार्क झाले, मोठे मोठे स्पार्क झाले, तर काय म्हणतात लोक, काय म्हणतात, शॉर्ट सर्किट झाला असेल कुठेतरी. ओके, व्हॉट दे आर सेइंग इज दॅट शॉर्ट सर्किट झाला असेल. नाउ व्हॉट इज दॅट शॉर्ट सर्किट? एव्हरीबडी इज सेइंग दॅट short circuit, short circuit, short circuit. So what is that short circuit? Okay, so see, we will see here now the short circuit condition. Okay, now just see here, what is that short circuit? आपण ओपन सर्किट मध्ये काय म्हणलं, काय होणार आहे, तो R2 रेजिस्टन्स आहे, त्यातून तो R2 रेजिस्टन्स ब्रेक होणार आहे, किंवा तिथे काय होणार आहे, देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ एअर गॅप.
पण ज्यावेळेस शॉर्ट सर्किट कंडिशन असेल, शॉर्ट सर्किट कंडिशन मध्ये काय होणार आहे, तिथं एक लो रेजिस्टन्स पाथ क्रिएट होणार आहे. काय होणार आहे, देअर विल बी अ प्रेझेन्स ऑफ लो रेजिस्टन्स पाथ. ओके, काय होणार आहे, तिथं लो रेजिस्टन्स पाथ क्रिएट होणार आहे. ओके, लो रेजिस्टन्स पाथ क्रिएट झाला म्हणजेच काय होणार आहे, तिथून काय होणार आहे, जास्त करंट फ्लो होणार आहे. एव्हरीबडी गॉट इट. शॉर्ट सर्किट म्हणजेच काय होते, तिथं एक लो रेजिस्टन्स पाथ तयार होते. ओके, म्हणजे आता बघा इथं R2 रेजिस्टन्स आहे. ओके, पण R2 रेजिस्टन्सच्या आधी ए आणि बी टर्मिनलला काय झालेलं आहे, देअर मे बी पॉसिबिलिटी दॅट दी लो रेजिस्टन्स पाथ इज देअर. ओके, लो रेजिस्टन्स पाथ म्हणजे काय, त्या जो काय तो पाथ तयार झालेला आहे त्याचा रेजिस्टन्स हा एकदम निग्लिजिबल आहे. ओके, एकदम काय निग्लिजिबल आहे. मग त्याच्यामुळे काय होणार आहे, आता मला सांगा, ज्यावेळेस करंट फ्लो होणार ना, ज्यावेळेस करंट R1 मधून फ्लो झाला तर सगळा करंट आता R2 मधून फ्लो होईल का आता लो रेजिस्टन्स पाथ मधून फ्लो होईल? करंट कशातून फ्लो होईल? Low resistance. Low resistance. Correct. Current is always going to prefer the low resistance path. हे कायम लक्षात ठेवायचं. The current always prefer the low resistance path. करंट जाऊ दे, आपलं सिंपल एक्झाम्पल घ्या. तुम्हाला एका पर्टिक्युलर डेस्टिनेशन, सपोज यू हॅव टू गो फ्रॉम पर्टिक्युलर डेस्टिनेशन, तुम्हाला कुठून सपोज तुमच्या घरापासून तुम्हाला एका तुमच्या फ्रेंडच्या घरी जायचंय. ओके, पण आता त्याला जायला काय आहेत, तिथं दोन पाथ आहेत, म्हणजे दोन वेज आहेत. तुम्हाला तुमच्या पर्टिक्युलर तुमच्या घरापासून तुमच्या फ्रेंडकडे जाण्यासाठी दोन वेज आहेत, बरोबर आहे. पहिला जो वे आहे तिथं भरपूर ट्रॅफिक आहे. ओके, म्हणजे तिथं भरपूर ट्रॅफिक आहे, तुम्हाला जायला जवळजवळ एक हाफ एन आवर लागतं. पण जो दुसरा रोड आहे तिथं ट्रॅफिक काहीच नाहीये आणि तुम्ही एक 10 ते 12 मिनिटात तुमच्या फ्रेंडच्या घरी जाऊ शकता. तर तुम्ही काय करणार, whether you are going to prefer the second path or whether you are going to prefer the first path, तुम्ही कुठला पाथ प्रेफर करणार आहे? Second path. Why you are preferring the second path? Because in that second path there is a no traffic. No traffic means what? Less traffic means what? Less resistance. आणि पहिल्या पाथ मध्ये काय, जास्त ट्रॅफिक आहे म्हणजेच काय, जास्त रेजिस्टन्स. म्हणजेच आता ह्या सर्किट मध्ये, म्हणजे सेकंड सर्किट मध्ये ज्या वेळेस करंट R1 मधून फ्लो होऊन दुसऱ्या ब्रांच कडे चालला तर त्याला तिथं फ्लो व्हायला किती पाथ आहेत, दोन. पहिला पाथ कुठला आहे, R2 मधून तरी जाईल किंवा जो लो रेजिस्टन्स पाथ तयार झालेला आहे तिथून जाईल. मग कोणत्या R2 रेजिस्टन्स कडे जाईल का, कारण ऑब्विसली त्या R2 रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जो ए आणि बी मधला रेजिस्टन्स आहे त्याच्यापेक्षा कितीतर पटीने काय जास्त आहे. त्यामुळं current will not go flow through the R2 resistance. Current is going to always prefer the low resistance path. Means instead of flowing through R2, whatever the, what I can say, low resistance path is created, from that current is going to flow. Everybody got it? The short circuit, the concept of short circuit. Okay, now how it is happened, how it is happened through this short circuit. Okay, now see here, they have given short circuit or a short is a path of low resistance, or you can say it is the almost zero resistance. Okay, almost zero resistance. ओपन सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू काय किती होती, कोण सांगते? What will be the value of resistance in the open circuit? Infinite. Infinite. Okay, in the short circuit what will be the value of, or what is the value of resistance? You can Zero. say it is low and it is almost zero. Okay, it is almost zero. Okay, now they are saying that when short circuit occurs, then what happens, the resistance of that particular circuit becomes the low, and as a result the current greater than normal flows, which can causes the damage of the circuit component. Okay, म्हणजे जर एखाद्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट झालं तर काय होणार आहे, एखाद्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट झालं तर त्या पर्टिक्युलर सर्किटचा रेजिस्टन्स काय होणार आहे, इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज,
and if resistance is going to be low, then what happen, करंट ग्रेटर दॅन दी नॉर्मल, म्हणजे नॉर्मल पेक्षा काय होणार आहे, जास्त करंट फ्लो होणार आहे, जे की काय करणार आहे, विच कॅन डॅमेज दी सर्किट कंपोनंट. ओके, म्हणजे बघा आपण जे काय म्हणतो, आपण कुठं तर आपल्या ठिकाणी जर हे झालं, काय म्हणतो त्याला, स्पार्क्स झाले, तर तिथं आपण काय म्हणतो, शॉर्ट सर्किट झालं. त्याचाच अर्थ काय आहे, शॉर्ट सर्किट झाला म्हणजेच काय, तिथला रेजिस्टन्स काय झालेला आहे, कमी आहे. आणि रेजिस्टन्स कमी झाल्यामुळे काय झालं, जो काही नॉर्मल करंट फ्लो होत होता त्याच्यापेक्षा जास्त करंट त्या पर्टिक्युलर पार्ट मधून फ्लो झाला. आता लक्षात घ्या, एखाद्या पर्टिक्युलर पार्ट मधून त्या तेवढी ज्याची काय कॅपॅसिटी आहे त्याच्यापेक्षा जर जास्त करंट फ्लो झाला तर काय होणार आहे, व्हॉट इट विल हॅपन, that part is going to damage. Okay, so what they are saying is that whenever short circuit will happen, the resistance of that particular circuit becomes low, and due to that the current which is flowing through that circuit, which is obviously greater than the normal current, and if current greater than the normal current which will flow through that particular short circuit, then what happen, it will damage the circuit component. Okay, it will damage the circuit component. म्हणजे ऍक्च्युली तुम्हाला माहिती आहे का नाही माहित नाही, पण काय काय वेळेस ज्यावेळेस तुम्ही सेकंड इयर थर्ड इयरला प्रॅक्टिकल करता, जे बाकीचे रेजिस्टन्स बारके बारके असतात, कधी कधी ज्यावेळेस तुम्हाला कनेक्शन करायला सांगितलेलं असतं त्यावेळेस जर तुम्ही व्यवस्थित नाही लक्ष दिलं तर ते रेजिस्टन्स ऍक्च्युली शॉर्ट सर्किट होतात आणि ते जळतात. ऍक्च्युली असं झालेलं आहे. म्हणजे प्रॅक्टिकल करताना कसे कधी कधी होऊ शकतं आपल्याकडून. ओके, इट मे बी पॉसिबिलिटी दॅट दॅट रेजिस्टन्स इज गोइंग टू बी डॅमेज, का शॉर्ट सर्किट झाला आणि त्याच्यातून शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे काय झालं, जेवढा करंट फ्लो व्हायचा होता त्याच्यापेक्षा काय झाला, जास्त करंट फ्लो झाला. ओके, मग आता हे शॉर्ट सर्किट कशामुळे होतं, त्यांनी खाली रिझन दिलेत बघा. दी शॉर्ट सर्किट मे बी ड्यू टू दी इन्सुलेशन फेल्युअर और कंपोनेंट्स गेट बर्न्स आउट और शॉर्टेड. मी मगाशी आता तुम्हाला जसं सांगितलं, जसं काय होतं, तो रेजिस्टन्स एखाद्या सर्किट मध्ये कनेक्ट असेल आणि तिथून जर एक्स्ट्रा करंट फ्लो झाला तर तो कंपोनंट काय होतोय, बर्न आउट होतोय. ओके, किंवा आता इन्सुलेशन फेल्युअर म्हणजे मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो इन्सुलेशन फेल्युअरचं. जर तुम्ही आपले हे बघितलं का, आपल्या ज्या वायर्स असतात, ओके, त्या वायर्सला काय केलेलं असतं, म्हणजे आतमध्ये कंडक्टर असतो आणि बाहेर काय केलेलं असतं, त्याला इन्सुलेशन कव्हरिंग असतंय. बरोबर आहे, सगळ्यांनी बघितलंय का, डिफरंट डिफरंट कव्हरचं इन्सुलेशन कव्हरिंग असते. बरोबर आहे, ते इन्सुलेशन कव्हरिंग याच्यासाठी असतं की शक्यतो काय होऊ नये, वी कॅनॉट गेट इट ॲज दी शॉक. ओके, शॉक बसू नये याच्यासाठी इन्सुलेशन कव्हरिंग असतं. पण जे काय इन्सुलेशन आहे, जर सपोज तुमच्या एका सर्किटमध्ये दोन वायर आहेत, बरोबर आहे, त्या दोन्ही वायरचं इन्सुलेशन हे कशामुळे तर डॅमेज झालं, किंवा ते इन्सुलेशन काय झालं, किंवा जास्त वर्ष वापरल्यामुळे ते इन्सुलेशन पूर्ण हे होऊन गेलं, तर काय होणार आहे, ते आतले जे दोन कंडक्टर आहेत ते दोन कंडक्टर काय होणार आहेत, एकमेकांना चिटकणार आहेत. आणि ते दोन कंडक्टर एकमेकांना चिटकल्यामुळे काय होणार आहे, देअर मे बी पॉसिबिलिटी दॅट अ लो रेजिस्टन्स पाथ इज क्रिएटेड देअर अँड शॉर्ट सर्किट विल ऍपियर. ओके, म्हणजे म्हणून तर म्हणतात बघा, काय म्हणतो, दोन वायरा जर एकमेकाला चिटकल्या तर शॉर्ट सर्किट होते, बरेचसे लोक म्हणतात आपले. ओके, म्हणजेच काय त्याचा अर्थ काय आहे, त्याचं जे इन्सुलेशन जे आहे ते इन्सुलेशन काय होतंय, डॅमेज होतंय. दॅट इन्सुलेशन गेट डॅमेज्ड. ओके, and due to that what happens, that conductor gets in contact with the each other and there may be creation of low resistance path is there, and so that what happens, that particular circuit is get short circuited. ओके, सगळ्यांना कळलंय का, ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किट म्हणजे काय. ओपन सर्किट मध्ये काय होतंय, पर्टिक्युलर सर्किट हे ओपन होतंय, कशामुळं, ड्यू टू देअर इज अ प्रेझेन्स ऑफ एअर गॅप और व्हॉट आय कॅन से, दॅट पर्टिक्युलर कंपोनंट जर तुम्ही त्या पर्टिक्युलर सर्किट मधून रिमूव्ह केला, देन मे बी पॉसिबिलिटी दॅट इट विल गेट ओपन. ओपन सर्किट झाल्यामुळे काय होतंय, देअर इज अ whatever the value of resistance is there, that is infinite and no current flow through the open circuited. But in the short circuited what happen, whatever the resistance of that particular path is there, that is zero, and due to that
a current which is greater than the normal current flow through that short circuited part. Okay, आता जसं आपण काय बघितलं, what we have studied short circuit, sorry, open circuit in series and parallel. Like that we will study short circuit. Okay, now they have given a lot of different parts here that I will explain you just within 5 minutes. Now see here. बघा आता त्यांनी काय म्हणते, पार्शियल शॉर्ट सर्किट अँड डेड शॉर्ट सर्किट. ओके, पार्शियल शॉर्ट सर्किट अँड डेड शॉर्ट सर्किट म्हणजे आपण पहिल्यांदा काय बघतोय, शॉर्ट सर्किट इन सिरीज. आणि सिरीज मध्ये कुठले टाइप आहेत, दोन टाइप आहेत. कुठले, पार्शियल शॉर्ट सर्किट इन सिरीज अँड डेड शॉर्ट सर्किट इन सिरीज. आता पार्शियल काय म्हणले बघा, an unwanted low resistance path AB eliminate the R2 resistance from the circuit. ओके, काय झालेलं आहे, पहिल्या साईडला लेफ्ट हँड साईडला बघा काय झालेलं आहे, ए आणि बी च्या ठिकाणी लो रेजिस्टन्स पाथ क्रिएट झाल्यामुळं R2 रेजिस्टन्स हा काय झालेला आहे, तिकडं करंट जाणारच नाही. त्यामुळं काय होणार आहे, तो सर्किट मधून इलिमिनेट होणार आहे. ओके, बट म्हणजे तिथं R1 आणि R3 रेजिस्टन्स हा सर्किट मध्ये काय ऑब्विसली प्रेझेंट आहे. पण ज्यावेळेस तुम्ही म्हणजे त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार, पार्शियल. पार्शियल म्हणजे काय झालं, थोडस. पण तुम्ही जर राईट हँड साईडला बघायला गेला तर शॉर्ट सर्किट पाथ कुठं क्रिएट झालेला आहे, शॉर्ट सर्किट पाथ कुठं क्रिएट झालेला आहे, R1 आणि R3 रेजिस्टन्सच्या आधी क्रिएट झालेला आहे, म्हणजे ए आणि बी. तर करंट आता R1 R2 R3 कडे जाईल का, करंट आता R1 R2 R3 कडे जाईल का, नाही. म्हणजे त्या पार्टचा त्याच्यामध्ये काय उपयोग आहे का, R1 R2 R3 चा त्या सर्किट मध्ये काय उपयोग आहे का, वेदर दे आर युजलेस पार्ट. ओके, कारण तिकडे करंटच जाणार नाही का, कारण जो काय करंट असेल तो कुठून फ्लो होईल, ए आणि बी पॉइंट मधून फ्लो होईल. कारण तिथं काय झालेलं आहे, लो रेजिस्टन्स पाथ क्रिएट झालेला आहे. ओके, लो रेजिस्टन्स पाथ क्रिएट झालेला आहे. त्याच्यामुळं जो काय करंट आहे तो एकदम हाय करंट फ्लो होणार आहे. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, दॅट सर्किट शुड बी बिहेव लाईक अ डेड सर्किट. ओके, दॅट सर्किट शुड बी बिहेव लाईक दी डेड सर्किट. सॉरी, पहिल्या सर्किट मध्ये काय होणार आहे, व्हॉट हॅपन्स इन दी फर्स्ट सर्किट, करंट विल फ्लो थ्रू दी ए अँड बी. ओके, करंट विल फ्लो थ्रू दी ए अँड बी पॉइंट्स. बट इकडं काय, जे काय R1 R2 R3 आहेत त्याचा युजच नाहीये, त्यांना तुम्ही काय म्हणणार, ते थोडक्यात डेड झाल्यासारखेच आहेत. ओके, ते त्या सर्किट मध्येच नाहीयेत. त्यामुळे पहिला पार्ट आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार, इथं पार्शियल शॉर्ट सर्किट झाले. पण दुसऱ्या पार्ट मध्ये काय म्हणणार आहे, डेड शॉर्ट सर्किट, त्याचा काही युजच नाहीये. ओके, हॅव यू गॉट इट, त्याचा काही नाहीये, युजच नाही आहे. बरोबर आहे, सगळ्यांना कळले का, एव्हरीबडी गॉट इट. व्हॉट इज दी पार्शियल शॉर्ट सर्किट अँड डेड शॉर्ट सर्किट. म्हणजे ऍक्च्युअली तुम्हाला दे विल नॉट गोइंग टू आस्क यू, बट यू शुड नो व्हॉट इज दी partial short circuit and what is the dead short circuit. Okay, everybody got it. Now Yes. second they have shown short circuit in a parallel circuit. मग त्याच्यात पण त्यांनी दोन टाइप केले आहेत. कुठले, partial short circuit in parallel and partial short circuit in dead. ओके, आता बघा सेम कन्सेप्ट इथं अप्लाय केलेला आहे त्यांनी. आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये जिथं पार्शियल शॉर्ट सर्किट होतं तिथं काय झालं, R3 रेजिस्टन्स काय झाला, ए आणि बी पॉइंटला काय झालेलं आहे, तिथं शॉर्ट सर्किट झालेलं आहे. त्याच्यामुळं काय होणार आहे, व्हॉट हॅपन्स हिअर, सो टोटल काय होणार आहे, R3 रेजिस्टन्स जो शॉर्ट सर्किट झालेला आहे, तर ते शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे काय होणार आहे, तिथून सम अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो होणार आहे. ओके, पण ज्यावेळेस इकडे डेड शॉर्ट सर्किट मध्ये झालंय, तर डेड शॉर्ट सर्किट कुठे झालंय, R1 R2 R3 रेजिस्टन्स आहे त्याच्या पहिल्यांदाच काय झालेलं आहे, शॉर्ट सर्किट कंडिशन अचीव झालेली आहे ए आणि बी ला. त्यामुळे आता करंट R1 R2 R3 कडे जाईल का, वेदर करंट शुड फ्लो थ्रू दिस R1 R2 R3 whether they are connected in parallel, no. So whole current will flow through which path, they are going to prefer the A and B path. Means what happens, that R1 R2 R3 not present in the circuit. कळलेलं का सगळ्यांना, partial short circuit in parallel circuit and dead short circuit in the parallel circuit.
इथं पहिल्या ह्याच्यात काय झालेलं आहे, R3 मध्ये शॉर्ट सर्किट झालेलं आहे. ओके, त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, जसं इकडे होतं, आता सगळ्याच्या सगळा करंट R3 मधून फ्लो होणार. ओके, but some amount of current will flow from R1 also and some amount of current will flow through the R2 also, but its value is somewhat negligible. But डेड शॉर्ट सर्किट मध्ये काय झालेलं आहे, पूर्णच्या पूर्णच करंट ए आणि बी पाथ मधून फ्लो होते. दॅट करंट विल नॉट गो टू दी R1, R2 and R3. That's why it is called as the dead short circuit in the parallel circuit. Everybody got it this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but what is important for here, the important for here our, that is the first concept, that is nothing but the, what we can call it is the concept of short circuit. Short circuit म्हणजेच काय, there may be presence of low resistance path which can causes the high amount of current flow through it. Okay, low resistance म्हणजेच त्याचा resistance काय, almost zero. ऑलमोस्ट झिरो रेजिस्टन्स असल्यामुळे काय होणार आहे, करंट तिथून जास्त फ्लो होणार आहे नॉर्मल क्वांटिटी पेक्षा. ते कशामुळे होतं हे लिहून देणारच आहे मी, बट व्हाय दिस इज हॅपन, दिस इज हॅपन ड्यू टू दी व्हॉट आय कॅन से इन्सुलेशन फेल्युअर और वॉट एव्हर दी कंपोनंट्स फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर सर्किट इज गेट बर्न्स आउट. ते बर्न झाले त्यामुळे काय होणार आहे, देअर मे बी प्रेझेन्स ऑफ शॉर्ट सर्किट इन दी पर्टिक्युलर सर्किट. ओके, शॉर्ट सर्किट आणि ओपन सर्किट हे कशासाठी सांगतोय, कारण ज्यावेळेस तुम्ही नेक्स्ट सारखं सांगतोय, ज्यावेळेस तुम्ही नेक्स्ट इयरला एंटर करणार आहात त्यावेळेस तुम्हाला ओपन सर्किट आणि शॉर्ट सर्किट हे माहितच पाहिजे, कारण तिथून पुढे आपल्याला स्टार्ट करायचंय, ते बेसिक आहे, ते तुम्हाला माहित पाहिजे आपल्याला तिथून काय करायचंय, वी हॅव टू प्रोसीड दी फर्दर. एव्हरीबडी गॉट इट दिस? ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now whether you have brought the notebook, okay, open your notebook, just write down in your notebook, first point write down, first point write down the concept of open circuit, the concept of open circuit. लिहा, त्याच्यात लिहा, as name implies, as name implies, open is a gap or break in the circuit path, break in the circuit path, full stop, full stop. When there is a break in any circuit, when there is a break in any circuit, that part is said to be open circuit, that part is said to be open circuit, full stop, full stop. Yeah, no current flows through the open circuit path, no current flows through the open circuit path, full stop. According to the Ohm's law, according to the Ohm's law, an open circuit has infinite resistance, and open circuit has infinite resistance. Got it? दिलं सगळ्यांनी? An open circuit has infinite resistance. Completed?
Yes. ओके, आता काय करा, ह्या दोन फिगर ड्रॉ करून घ्या आणि किंवा कुठलीही ड्रॉ केली तरी चालेल. You can draw this figure. First figure you can draw. First of all, draw the normal circuit and then draw the open circuit and show here where is the air gap and open circuit happens. Draw these two figures. Draw केलं सगळ्यांनी? Yes, sir. Okay. Now give the next heading. This you can just remind, or afterwards when I will share PPT, you can look it into this. This is the very easy one, you can understand. Okay. Write down the concept of short circuit. Below that, write down the concept of short circuit. Don't draw this. Just I will explain. लिहा, त्याच्या खाली लिहा. Short circuit or short is a path of low resistance in bracket you can write down zero resistance, in bracket write down zero resistance. Yeah. When short circuit occurs, the resistance of circuit becomes low. The resistance of circuit becomes low. Full stop. As a result, current greater than the normal current flows through the circuit which can cause damage of circuit components, त्याच्या खाली लिहा. Short circuit occurred may be due to the insulation failure, comma, components get burned out, or shorted,
a full stop. Full stop. Now just draw this figure and show here where short circuit happened. शॉर्ट सर्किट कुठे झालेलं आहे आणि करंटची डायरेक्शन कशी आहे शो करा सगळ्यांनी. ड्रॉ दिस फिगर. Drawn it. Yes, sir. Okay. So this is the one of the part that from our syllabus, that is nothing but the concept of open circuit and the short circuit. Okay. Everybody written it. Can I close it? Yes, sir.